ओम शांति जय स्वामीनारायण नमः पार्वती पते। आज अपनी वच्चे विशिष्ट महानुभाव पधार्या छे नैनाबेन पटेल। आम तो चरोतरનું ઘરેણું છે। છેલ્લા 2-3-4 દાયકાથી સામાજિક અને રાજકીય ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે। वर्तमान समय में खेड़ा जिला भारतीय जनता पार्टी प्रमुख श्री है। जिला पंचायत खेड़ा जिला पंचायत वर्षों सुधी अमे पंचायत प्रमुख तरीके गुजरात राज्य पंचायत परिषद प्रमुख तरीके वर्षों की सेवा आपी है। एमना विषे कहीए तो घणुं बधुं कही शकाय के एना बाजुमां वीरेन्द्रभाई पटेल है। ये अपना हस्बैंड है। एमणे पण जिला पंचायत में वर्षों सुधी सेवाओं आपी है। आ बंने दंपति खाखरा तालुकाना छे। परम गाम पर खेड़ा अने आणंद जिल्ला हम तो चरोतर सहित गुजरात में एमनुं जाहेर क्षेत्रमां मोटुं नाम है। आज अपना आमंत्रण मान आपीने पधार्या छे। आज बंनेनो जन्म दिवस है। बाजूमां धवलभाई बारोट साहेब, धवलभाई उभा थाओ। आ पण प्रथमवार पधार्या छे। सरकार जिला सरकारी वकील है। बहुत नम्र एकदम जमीनी कहेवाय लो प्रोफाइल एवा धवलभाई बारोट साहेब पण आज पधार्या छे। एमनुं पण आ तबक्के आपणे स्वागत करीए छीए। आ संस्था विषे तो महाराजश्रीए बात करी। संस्था 2 मिनिट आओ महाराजश्री आ संस्था विषे संस्थानो परिचय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंचस्थ माननीय भारतीय जनता पार्टी खेड़ा जिल्ला प्रमुख श्री माननीय नैनाबेन पटेल साथे वीरेन्द्रभाई, मारा साथी मित्र धवलभाई तेमज आप सर्वे। जय मानव सेवा परिवार नो प्रारंभ 25/9/2014 में थयो। जे दिवसे आम जे वर्षे आपड़ा देशना वडाप्रधान जे साल में वडाप्रधान बन्या था ए साल में आ संस्थानो प्रारंभ थयो हतो। अने खास तो आ संस्थानी जे सेवाओं छे कि रोज नडियाद में 2000 लोकोने फ्री ऑफ टिफिन सेवा कोईने जग्या पर लेवा नथी आववानुं। ए व्यक्ति ज्यां होय त्यां सुधी पहोंचाडवानुं काम आ संस्था करी रही छे। साथे आ एक दीकरानुं घर छे। अहींया 185 थी पण वधारे वडीलो अहींया आसरो लई रह्या छे। आ तमे अत्यारे जेटला जो छो ने आ बधा हालता चालता छे। डायपर वाला बधा अंदर छे। 80 થી 90 वडीलो अंदर डायपर वाला छे के जेनी संपूर्ण सार संभाळ आ संस्था राखे छे। आ जेटला पण अहींया वडीलो छे एमनी पासेथी एक पाई के पैसो कोईनी पासेथी लेवामां आवतो नथी। एमनुं होस्पिटल होय के मेडिकल होय के दवाओ होय के जे कई खर्च छे ए संपूर्ण खर्च आ संस्था जाते करे छे। जाते नहीं करती पण तमारा जेवा दाताओ थकी आ संस्था काम करी रही छे। अहींया 141 वडीलोना अंतिम संस्कार अमे जाते कर्या छे। घणीवार आपणे दुख थाय के परिवार होवा छतां कुटुंब होवा छतां कोई आववा माटे तैयार नथी होतुं। तमने कदाच कहे तो 500 करोड़ ना एक बात अने ए एक्सपायर थई गया था અને બોમ્બે ના એક ધારાસભ્ય હતા એ પણ અહીંયા એક્સપાયર થઈ ગયા હતા। એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે 141 વડીલોના અંતિમ સંસ્કાર પણ આ સંસ્થાએ જાતે કર્યા છે। બીજું કે આ સંસ્થાની બીજી પણ ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે કે નડિયાદમાં તમે કદાચ હવે કોઈનો ઉચકીને સ્મશાન યાત્રા નહીં જોઈ હોય। જ્યાં જુઓ ત્યાં તમને રથ જ દેખાતા હશે અને જેટલા પણ રથ છે બધા જ રથ આ સંસ્થા તરફથી ફ્રી ઓફ આપવામાં આવે છે। અંતિમ કિટનો સામાન વ્યક્તિના ઘર સુધી ननामी साथे पहोंचाडवामां आवे छे। साथे साथे एम्ब्युलन्सो जे डेड बॉडी होय तो गमे त्यां लई जवानी होय तो पण आ संस्था फ्री ऑफ चार्ज में एम्ब्युलन्स पण मोकली रही छे।
આ સંસ્થાની ગૌશાળા અને પાંજરાપોળ પણ છે. એમાં અત્યારે 125 થી પણ વધારે પશુઓ છે. એક પણ પશુ દૂધ આપતું નથી. એ એવા પશુઓ છે કે જે કતલખાને જતા હોય, પોલીસ દ્વારા છોડાવેલા હોય, એવા બધા પશુઓ છે કે જે વસૂકી ગયા છે, એને કોઈ સાર સંભાળ રાખતું નથી. એવા પશુઓ છે જે બીમાર પડ્યા હોય, એક્સિડન્ટમાં ઘાયલ થયેલા હોય, એવા બધા પશુઓ જે પાંજરાપોળમાં છે. સાથે આ સંસ્થા દ્વારા એક સરસ મજાનું અમારું એક દીકરાનું ઘર જે દબાણ મુકામે નવનિર્માણ પામી રહ્યું છે અત્યારે, અને ટૂંક સમયમાં આ અમારા બધા જ વડીલો એસી વાળા વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેવા જશે. કારણ કે અત્યારે આપણને પણ ખબર છે કે વર્ષો પહેલા એટલી બધી એસીની જરૂર નથી, પણ હવે જેમ જેમ સમય બદલાઈ રહ્યો છે અને ગરમીનો પ્રકોપ પણ વધી રહ્યો છે, એટલે હવે એસી એક જીવન જરૂરિયાત વસ્તુ થઈ ગઈ છે. તો અમે પણ એવું નક્કી કર્યું કે વડીલોને પણ સરસ મજાના એસી વાળા વૃદ્ધાશ્રમમાં ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં અમે રાખીશું. એમાં પણ કોઈ ચાર્જ નહીં હોય, કારણ કે અમને આપવા વાળા હજારો છે ને રહેવા વાળા 185 છે. તો અમે શું કરવા ટેન્શન કરીએ? એટલે કહેવાનો બાબત એવો કે સરસ મજાનું વૃદ્ધાશ્રમ પણ અમારું દબાણમાં બની રહ્યું છે. અને આ સંસ્થાની બીજી ઘણી બધી સેવાઓ છે. અને આ તમે જે સ્કૂલ અત્યારે જે જોઈ રહ્યા છો, આ નડિયાદ મહાનગરપાલિકાની સ્કૂલ હતી. પહેલા નગરપાલિકા, અત્યારે મહાનગરપાલિકા છે. એની એક સ્કૂલ હતી અને આપણા ધારાસભ્ય માનનીય પંકજભાઈ દેસાઈએ બહુ જ સરસ પ્રયત્ન કર્યો. અને પ્રયત્ન કેમ થયો એ પણ હું તમને કહું કે 6 એપ્રિલ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સ્થાપના દિવસ, અને એ વખતે આપણા ધારાસભ્ય પંકજભાઈ દેસાઈ જ્યારે અમારું 3 માળ વૃદ્ધાશ્રમ હતું, 3 માળ, જ્યાં લિફ્ટની પણ કોઈ સુવિધા નથી, અને કદાચ હું માનું કે 70 થી 80 પગથિયા ચડવાના, અને એ વખતે પણ કોઈ વડીલ બીમાર પડે તેને ચડાવવાનો ઉતારવાનો અમને એટલી બધી તકલીફ પડતી હતી. અને જ્યારે પંકજભાઈ સાહેબે સીડી ચડીને જ્યારે ઉપરાયા ને ત્યારે ઉપર ચડ્યા પહેલા તો ઊભા રહી ગયા. કેમ? કારણ કે એમને આંખ ચડી ગયું. એટલે એમણે તરત પૂછ્યું કે મને આટલી બધી તકલીફ પડી તો આ વડીલોને કેટલી બધી તકલીફ પડતી હશે. ત્યારે એમણે નક્કી કર્યું કે ભાઈ ત્યાં બધા ઘણા બધા મેમ્બર્સ હતા ત્યાં આગળ, તો ભાઈ આટલામાં કોઈ નગરપાલિકાની જગ્યા પડી છે? તો એમાંથી 1-2 મેમ્બરોએ કીધું કે શાળા નંબર 5માં એક સ્કૂલ અત્યારે ખાલી પડી છે, આપણે નવી સ્કૂલ બને છે, ખાલી સ્કૂલ પડી છે. તો કે ઓન ધ સ્પોટ એની ચાવી ક્યાં છે? તો કે શાળા નંબર 5ના જે પ્રિન્સિપાલ છે એમની પાસે એમની ચાવી હશે. તો કે એને ફોન કરો, ચાવી ઓન ધ સ્પોટ મંગાવો. અને ઓન ધ સ્પોટ અમને સ્કૂલ એ વખતે અમને આપેલી. બાકી આ સ્કૂલ આપવા માટે હું એવું માનું છું કે આ સ્કૂલ આપવા માટે કેટલી વાત વિખવાદ, કેટલા વિરોધો થતા હોય છે, પણ આ સંસ્થા માટે એ કઈ પણ પ્રકારનું થયું નથી. અને સાહેબશ્રીએ જે નિવેદન લીધું હતું અને ઓન ધ સ્પોટ આ સ્કૂલ આપી, અને અત્યારે અમારા સરસ મજાના વડીલો આજે છેલ્લા 4 વર્ષથી આ જગ્યા પર છે. અને ખાસ તો આજે વિરેન્દ્રભાઈનો પણ જન્મદિવસ છે અને નયનાબેનનો પણ જન્મદિવસ છે. તો માં અન્નપૂર્ણાને પ્રાર્થના કરું કે સતમ જીવોમાં શરદ, 100 વર્ષનું આયુષ્ય પ્રદાન થાય, દરેક દિવસ નિરોગી રહે, એવી આજના જન્મદિવસ નિમિત્તે જય માનવ સેવા પરિવાર, આ અમારું એક દીકરાનું ઘર છે, અને દીકરાના ઘરના સૌ વડીલો આપને એટલા અઢળક આશીર્વાદ આપે કે અત્યારે તમે જે પદ પર છો એનાથી પણ વધારે આગળ વધો, એવી અમારી શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ. આપના જન્મદિવસની પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આ સંસ્થા અત્યારે 2000 ની ટીમ ઘરે ઘર પહોંચાડે છે. આ દાદા બા છે બધા, એમની બધાની હિસ્ટ્રી એક ચોપડી ભરાય, એક જણની એવા છે બધા જે છે. પણ બધા જે એક પરિવાર જેવું અહીંયા રહે છે. 85-200 જણને સાચવવાના, ઘેર એક જણને સાચવવાના અઘરા પડી જાય. અને આ 200 જણ છે અંદર જે 85 ડાયપરમાં છે, જે અહીં આવી શકતા નથી, એ બધા ડાયપર, એમની જિંદગી માત્ર એની ત્યાં છે. એટલે હવે ધવલભાઈને પણ વિનંતી કરું, ધવલભાઈ બહુ સારા વક્તા છે, એમને પણ સાંભળીએ. ધવલભાઈ આવો. આજે જે દીકરાનું ઘર છે ત્યાં પધારેલા ખેડા જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ નૈનાબેનનો પરિચય ખૂબ લાંબો છે. કારણ કે હું જ્યારે મને ખ્યાલ છે કે મારી પ્રેક્ટિસની શરૂઆત હતી ત્યારે દમણ સાઈડ આમ જઈએ ત્યારે બંગલો હતો, તે બંગલા ઉપર નામ લખેલું હોય એટલે હું એ ટાઈમથી ઓળખું કે બંગલા ઉપર બહાર નામ લખેલું હોય.
તો જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે પણ એમણે ખૂબ કામ કર્યું છે અને હાલમાં ભાજપના જિલ્લાના અધ્યક્ષ તરીકે પણ કાર્યરત છે. આ તમામ જે પદ નથી હોતું પણ જવાબદારી હોય છે. આ જવાબદારી ત્યારે જ આપે છે જ્યારે તમે એક જવાબદારીમાં સાચા અર્થમાં જ્યારે આપણે ખરા ઉતરીએ ત્યારે આપણને કોઈ પણ સંસ્થા હોય, ચાહે પાર્ટી હોય કે અન્ય સંસ્થા હોય, જવાબદારી ઉત્તરોત્તર વધારો કરતી હોય છે. તો આજે ખેડા જિલ્લાના અધ્યક્ષ તથા તેઓના પતિ એટલે વિરેન્દ્રભાઈ મનુભાઈ મહારાજની વાત કરો તો 2014ની એમણે જે વાત કરી મને ખ્યાલ છે. જગ્યા વૈશાલીથી પેલી અંદરનો રોડ હતો પાણીની ટાંકી બાજુ, તો ત્યાં હતી ને મારા એક મિત્રના ફાધર ગુજરી ગયેલા એટલે અમે ત્યાં સેવા લખાવવા માટે આવેલા હતા. ત્યારે એક કે બે વાન એમની જોડે એ ટાઈમે થયેલી હતી એ ટાઈમે. અને ટિફિન સેવા આ જ રીતે જે આજે ચાલુ છે એ જ ટિફિન સેવા એ સમયે પણ ચાલુ. આજે સેવાની અંદર જે ઉત્તરોત્તર વધારો થયો છે, આજે જવાબદારી એમણે જે સ્વીકારી છે આજે દીકરાના ઘરની, તે પણ એમની જે ડેડિકેશન છે એમનું આ સંસ્થા માટેનું, એનું આ પરિણામ છે. આપ સૌ અહીંયા એમણે આંકડો કીધો 180 182, તો પોતાના સગા દીકરાની જોડે પણ કોઈ વ્યક્તિ નથી રહેતું હોતું અને આપ સૌ અહીંયા જે આ દીકરાના ઘરની અંદર ભેગા થઈને રહો છો. બે સગા ભાઈઓને નથી ફાવતું હોતું, ભાઈ બહેન હોય તો ઝઘડા થાય છે. આપ એક જ છત નીચે રહો છો એટલે આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મહારાજે જે વાત કરી આ સ્કૂલ સુધીની જે સફર છે ને, મારી આંખોની સામેની સફર છે. જે શરૂઆતનું ટાઈમ પીરિયડથી લઈ અને જે આ વિચાર આવ્યો તો આ પંકજભાઈએ જે સ્કૂલ ફાળવણી માટે જે તાત્કાલિક ડિસિઝન લીધું, એની પહેલા જે પંકજભાઈ આયા અને નિર્ણય લેવાયો, એની પહેલા જગ્યા માટે પણ મનુભાઈએ ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા અને એની માટે પણ એમણે એમના જીવનમાં ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો છે. સૌ પ્રથમ જગ્યા એ જગ્યાએથી અહીંયા આવવું અને એ પ્રથમ જગ્યા શોધ્યા પછી ત્યાં નહોતું અનુકૂળ આવતું અને આ જગ્યા આયા એ વચ્ચેનો જે ટાઈમ પીરિયડ છે એ પણ એમનો ખૂબ જ સંઘર્ષવાળો ગયો છે. મનુભાઈ મહારાજની સેવાઓ હવે એક સીમિત નથી. તમે નડિયાદની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ સવારે સાંજે જાઓ તો એ સેવાઓના દર્શન તમને થાય છે અને મંદિરમાં જઈને જેવી રીતે નતમસ્તક ભગવાન આગળ થઈએ છે તો એ સેવા કાર્ય એમનું એવું ઉમદા છે કે આપણે પણ ત્યાં આગળ એ સેવા કાર્ય આગળ પણ આપણે નતમસ્તક થવું પડે છે. વધુ કંઈ નહીં, આજે આપણા જિલ્લા અધ્યક્ષ અને વિરેન્દ્રભાઈ તેમના પતિની જન્મ તારીખ છે. ભગવાન તેમને દીર્ઘાયુષ્ય આપે, ખૂબ પ્રગતિ કરે અને સમાજની અંદર જે સેવા કાર્યનું બેડું એમણે ઝડપ્યું છે એ સેવા કાર્ય કરવા માટે ભગવાન એમના હાથ વધુ મજબૂત બનાવે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. ખૂબ ખૂબ આભાર ધવલભાઈ. મારા શ્રી વિશે આપણે સુંદર વાત કરી. હમણે જે વાત કરી 140 જણ અહીંયા એક્સપાયર થઈ ગયા, આમ તો 250 જણ એક્સપાયર થઈ ગયા, પણ કેટલાક શું છે કે અમને ઘરે લઈ જાય, અહીંયાથી લઈ જાય. આમ બહુ એક કરીએ તો અહીંથી 140 જણ છે. અહીંયા નડિયાદનો જે કિસ્સો છે કે એક યુવાનના ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયેલા અહીંયા, અને યુવાનને ફોન કર્યો કે તમારો ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા, તો આવો 1 કિલોમીટર ત્યાંથી દૂર સારા ફેમિલી ખાતદાર કુટુંબના એની ગાડી મૂક્યા હતા, પત્ની બેન છોકરા. તો એમની ત્યાં દીકરીઓ હતી ને એ અમદાવાદથી રાત્રે ઠંડીમાં, કડકડતી ઠંડીમાં રાત્રે 10 વાગે અહીંયા આવી ગઈ બંને દીકરીઓ, અને છોકરો 1 જ કિલોમીટર સંતરામ મંદિર સામે એને ફોન કર્યો કે હું કેવી રીતના આવું, કે મારું બે નાના છોકરા છે, મારી વાઈફ બહાર ગઈ છે, 1 કિલોમીટરથી અહીં આવી શક્યો નહીં. દીકરીઓ નાના છોકરાની સ્કૂટર પર આવી ગયા હતા. એટલે આ બધાના કિસ્સા સાંભળીએ એવો એ છે, અદભુત છે. પણ આ સેવા છે તે આપણે 4 ધામની યાત્રા ના કરીએ, પણ હવે 185 દાદા દાદીની સેવા કરીએ તો એનાથી પણ વધારે વધી જાય. નૈનાબેન વિશે અમારે તો છેલ્લા 3 દાયકાથી અમારે પારિવારિક સંબંધો છે વિરેન્દ્રભાઈને. એટલે નૈનાબેનના પોલિટિકલ ગટ છે અને સોશિયલ પણ એમની જોડે
બહુ આગું એમની જોડે આ બધું એ છે કે હાઉ ટુ મેન્ટેન રિલેશન, સંબંધો જાળવવાની કળા. એમના ગામમાં પણ એવું છે કે વિરેન્દ્રભાઈ બંને આખા વિસ્તારમાં બહુ જબરજસ્ત એમનું કાર્ય છે. તો સમય વધુ નહીં લેતા આપણા નૈનાબેનને જ વિનંતી કરું કે અન્નપૂર્ણાના ચરણોમાં વંદન કરી અને અહીંયા જ્યારે મને દીકરાનું ઘર ગૌતમભાઈ સાથે જન્મદિવસની શુભકામના માટે સવારે ફોન આવ્યો. એમને મને વાત કરી તો મને એવું થયું કે મારા જન્મદિવસે અહીંયા આપણા બધાના દર્શન કરી અને જે આનંદ મળે એથી મારા જન્મદિવસનું બીજું વિશેષ કશું હોય જ ના શકે. એટલે પહેલા તો આપ સૌને પ્રણામ કરી મારી વાતની શરૂઆત કરીશ. આજના અહીંયા આ દીકરાનું ઘર આ સંસ્થામાં મને આવવાનો એક આ પ્રસંગ મળ્યો છે, અવસર મળ્યો છે એ ગૌતમભાઈને આભારી છે. કેમ કે ગૌતમભાઈએ વાત કરી તરત જ તે સ્વીકારી લીધી કે હું ચોક્કસ આવીશ. એવા જ આ સંસ્થામાં દીકરા તરીકેની ખૂબ નિષ્ઠાથી, પ્રામાણિકતાથી જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે એવા મનુ મહારાજ, ધવલભાઈ, ગૌતમભાઈ અને ઉપસ્થિત સૌ મારા માતા અને પિતા બંને મારી સન્મુખ બેઠા છે, એમને હું ફરીથી વંદન કરું છું. 2014 એ પ્રમાણે વાત કરી એ વાતને હું રિપીટ નથી કરતી, પણ જ્યારે આપણો જન્મ થાય છે ને, હું વ્યક્તિગત રીતે માનું છું એ પ્રમાણે જન્મ થાય છે અને આપણું પૃથ્વી ઉપર જ્યાં સુધી આપણું જીવન લખેલું છે ત્યાં સુધી બધું ઉપર લખાઈ જ ગયું છે કે જેવી રીતે આપણા આ મનુ મહારાજ આપણા દીકરા તરીકે પહેલેથી જ ભગવાને આપી દીધા છે. ભલે આપણે જન્મ આપ્યો આપણા દીકરા દીકરીઓને, પણ એ આપણી સાથે નથી રહી શકતા, પણ એ આપણો પૂર્વજન્મના જે કંઈ આપણા કર્મ છે એના માટે થઈને આપણો દીકરો આપણને આપી દીધો છે. એટલા માટે આપણને એ દીકરો સાચવી રહ્યો છે. અને આ છત્રછાયામાં આપ સૌ બધા મારા માતા પિતા બધા જ અહીંયા રહી છો. ખૂબ સુખ શાંતિથી તમને બધી જ તકલીફો અહીંયા સોલ્વ થાય છે, બધી જ તકલીફોનું નિવારણ થાય છે. એ સંસ્થામાં તમે બધા રહો છો એટલા માટે હું મનુ મહારાજને હૃદયપૂર્વક એમની સેવાઓને બિરદાવું છું, એમને અભિનંદન આપું છું. માતાના ચરણોમાં પ્રણામ કરી અને પ્રાર્થના કરું છું કે એવાને એમને શક્તિ આપે કે આ સંસ્થામાં આવનારા બધા જ ને એ ન્યાય આપી શકે, બધાને સેવા કરવા માટે એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એવી માતાજીને પ્રાર્થના કરું છું. બીજું કે અહીંયા જેટલા પણ અહીંયા બેઠેલા વડીલો બધા જ મારા માતા પિતા સમાન છે. હું એક દીકરી તરીકે આજે મારા જન્મદિવસે મારો અને મારા પતિનો સંજોગો વખત એક જ દિવસ જન્મદિવસ છે. આખો દિવસ બધા મળ્યા, પોલિટિકલ પાર્ટીના પ્રમુખ તરીકે બધાને આખા દિવસ મળવાનું થયું. એક ક્રમ છે અત્યારના જનરેશનમાં અને બધું આવું જન્મદિવસ ઉજવવું આ બધું ચાલ્યું છે એટલે આવે, પણ હું વ્યક્તિગત રીતે ક્યારેય મારો જન્મદિવસ મનાવતી નથી. પણ અહીંયા પ્રમુખ છે એટલે બધા આવે અને બધાને મારે મળવું પડે બધાની રૂએ. પણ સાચા અર્થમાં જ્યારે મને મારા જન્મદિવસે આખા દિવસના દરમિયાન મારા કાર્ય જે કંઈ કાર્ય કર્યું એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ મારું આ કાર્ય હું તમને મળી મારા જન્મદિવસે ખૂબ શ્રેષ્ઠ મારા જીવનને ધન્ય અનુભવું છું. તમારા બધાના દર્શન કરવાનો જે અવસર પ્રાપ્ત થયો આ સંસ્થામાં દીકરાનું ઘર અને ગૌતમભાઈને મનુ મહારાજને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આભાર માનું છું કે મને આ દર્શન કરવાનો મોકો આપ્યો. અવારનવાર મળતા રહીશું. મારા દરેક જન્મદિવસે હું અહીંયા ઉપસ્થિત રહું એવી ભગવાન મને શક્તિ આપે. હું અહીંયા હોય રાજકારણમાં કે ઘરે હોઉં પણ આ સંસ્થામાં હું આપ સૌના દર્શન માટે આવું એવી ભગવાન મને શક્તિ આપે એવી પણ માના ચરણોમાં હું પ્રાર્થના કરું છું. અહીંયા મનુ મહારાજને પણ હું ચોક્કસ કહીશ કે આ સંસ્થામાં હું જ્યાં ઉપયોગી થઉં ત્યાં મને કહેજો કે મને નૈનાબેન આ જરૂર છે આટલા ઉપયોગી થઉં, તો મને આજના દિવસે પણ સારું લાગશે કે મારા જન્મદિવસે મેં કંઈક આ સંસ્થા ફૂલની પાકડી ક્યાંક હું સહયોગી બની એવો પણ એક મને મોકો આપજો. ફરીથી આજે મારે કશું પણ કહેવાનું ના હોય, મને દિલથી
અંદરથી ભાવાત્મક રીતે એવું થાય છે કે ખરેખર આ ઘર એ દીકરાનું જ ઘર છે. જે ઘરમાં તમે દીકરા સાથે રહ્યા હોત ને એટલો પ્રેમ ના મળ્યો હોત એટલો આ સંસ્થા દ્વારા જે રીતે ભાવાત્મક રીતે અહીંયા આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે સંસ્થામાં, એ જોતા મને થાય છે કે તમે ખૂબ યોગ્ય જગ્યાએ આવ્યા છો અને ભગવાને તમારા માટે આ જગ્યા જન્મ્યાતાથી જ અહીંયા લખ્યું હશે. આપણા જીવનમાં જે કંઈ આપણું ક્રમ પ્રમાણે થઈ રહ્યું છે અને થાય છે, બધા તમારા અને મારા બધા જીવનમાં લખાઈ જાય છે કે આપણા જીવનમાં આ થવાનું છે. જન્મથી લઈને મરણ સુધીનો આપણો બધો જ કાર્યકાળ ઉપરથી લખાઈને આવ્યો છે. એટલે આપણે દીકરાના ઘરમાં રહીએ છીએ અને જે દીકરો નિમિત્ત બન્યો છે એને ભગવાન ખૂબ શક્તિ આપે. અને એમણે જે આ લગભગ એમને કહ્યું કે પર ડે 2000 પરિવારોને ભોજન કરાવે છે ને, અન્ન ઉપર પણ લખાઈ જાય છે કે જેને ખાવાનું હોય દાને દાને પે લીધા હે ખાને વાલે કા નામ. નિમિત્ત બન્યા છે બધા, જે કોઈ સહયોગી છે, દાતા છે બધા. પણ જે કાર્ય કરવું એ અઘરું છે. ઘરમાં સાસુ સસરા હોય, માતા પિતા હોય, એના માટે આજથી 20 વર્ષ પાછળ જઈએ ને તો માતા પિતાને પૂજતા હતા. ઘરમાંથી નીકળે ને દીકરો દીકરી તો એ પગે લાગીને કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરતા હતા. જ્યારે અત્યારે 20 વર્ષ પછી જોઈએ ને તો આ બધું જતું રહ્યું. સંસ્કૃતિ ધીમે ધીમે પૂછાતી ગઈ છે. અને અત્યારના જનરેશનને દીકરો પરણીને આવે ને એટલે તરત એને સ્વતંત્ર રહેવું હોય છે. એટલે એના સાસુ સસરા તો ઠીક, પણ દાદા દાદી તો જરાય ના ગમે. પણ અત્યારના સમયમાં આવા દીકરા ઘરે ઘરે પેદા થાય ને એવા આપણા આશીર્વાદ આપજો. જેથી કરી કેમ કે મંદિર આપણું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. મંદિરમાં માનીએ છીએ આપણે ભગવાન નથી, આપણે પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ અને સંકલ્પ કરીએ છીએ કે અહીંયા આપણે 10 મિનિટ બેસીએ તો આપણે ધ્યાન ધરીએ તો ભગવાન આપણને દેખાય. પણ ભગવાન તમારા બધામાં છે. ભગવાન મંદિરમાં નથી, અહીંયા બેઠેલા સામે બેઠેલા બધામાં ભગવાન છે. જેને ઓળખતા આવડે, જેને દર્શન કરતા આવડે ને એ બધાને આપણા વડીલોમાં, આપણા માતા પિતામાં જ ભગવાન છે. તમારામાં મારામાં મંદિરમાં નથી. મંદિર તો આપણું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. એટલે આપણે બધા આશીર્વાદ આપીએ આજના દિવસે. આપ સૌ વડીલોને હું વિનંતી કરું છું દીકરી તરીકે કે તમે બધા એવા આશીર્વાદ આપજો કે મનુભાઈ જેવા દીકરા જન્મે તો આવનારી પેઢી માટે આપણા બધા વડીલોની ખૂબ સેવા કરવાની શક્તિ આપે. આશીર્વાદ આપજો. એ વાત સાથે ફરીથી બધા જ માતા પિતાના ચરણોમાં વંદન કરી અને મારા જન્મ દિવસે આપ સૌના દર્શન કરી અને મારી જાતને હું ધન્ય અનુભવું છું. અહીંયા મને બોલાવી અને આપ સૌના દર્શન કરાવ્યા એ બદલ ગૌતમભાઈનો, મનુ મહારાજનો અને ધવલભાઈએ પણ વિશેષ હમણાં જ વાત થઈ તો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. આ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ફરીથી પણ આપ સૌના ચરણોમાં વંદન કરીને મારી વાતને વિરામ આપું છું. વંદે માતરમ. વિરેન્દ્રભાઈનું બોલવાનું ઓછું હોય પણ કામ વધારે કરે. પડદા પછાડના ખેલાડી છે. એને હૃદયની ઉર્મિઓ વ્યક્ત કરી. એટલે આ બધાના ચહેરા જોયા છે ને આપણે, એ આયા હોય ને તારે ખારેક જેવા હોય છે, સંગ્રહેલા બધા. અને હવે ખજૂર જેવા છે આ બધા. બરાબર છે ને? પ્રસન્ન ચિત્રી. એમના ઘરનું યાદ જ ના આવે. ઘરે ના હોય એમના આવી રીતના સાચવવાનું છે ને. બે સ્વીટના ફરસાણે અમારે અહીંયા 35 જણનો સ્ટાફ છે. 35 જણ. આ બધા ડાયપર વાળા છે ને, અંદર ઘણા બધા તો જે આવે છે ને બધા જોશો આવી જશે સારવાર. એ જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. એટલે આ બધા આમ તો નસીબદાર છે. છોકરાએ કાઢી મૂક્યા હોય કે છોકરીએ કે જેણે પણ હોય, પણ જો બીજી તમે જગ્યાએ હોત તો કેવા હોત? ઉપરવાળાનો આભાર માનીએ ભાઈ આ સરસ જગ્યાએ. બહુ ફાઇન. બરાબર છે? હા કે ના? બઢિયા. અચ્છા. એટલે ભારતભરના છે પાછા. ભારતના આખા છે. મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, બિહાર, પછી ઉત્તરાખંડ, યુપી, બધા રાજ્યના તમામ, કર્ણાટકના છે, આંધ્રના, તેલુગુ બધા આવી ગયા છે. કારણ કે જે પોલીસ ખાતું કોઈ પણ હોય તો અહીંયા મોકલે. એમાં જે રેસ્ક્યુ કરી આવવાનું, લઈ આવવાના છે એવા હોય. આ 181 વાળા છે ને એ રાત્રે 2 વાગે આવે છે. એક ભાઈ કિસ્સો, 2-3 કિસ્સા એવા જીવનમાં બન્યા છે.
કે આપણે ખેતા તળાવ છે ને જઈએ છીએ દેશી વગર અમે ઢાળ આ સૌમ્ય બંગલો છે ત્યાં રાત્રે અમે 9:30 મહારાજમાં બેઠેલા અને ફોન આવ્યો કે છે ભાઈ 4 દિવસથી ખાધા વગર સૂઈ ગયા છે રોડ ઉપર દૂધ ને બધું એ થઈ ગયું 4 દિવસ ત્યાં તો અમે એમને લેવા ગયા રેસ્ક્યુ અહીં લઈને આવ્યા એમને નવડાયા સરસ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા અને અમે તમામ કરતા હતા કે ખાવું છે બોલાતું નહોતું કારણ કે અશક્તિ બહુ એટલે મારા જઈ નવડાયા અમારે બધા સ્ટાફ વાળા બધા સરસ નવડાયા નવા કપડાં પહેરાયા એમાં અમારા શૈલેષભાઈ બધા બહુ સારા છે સ્ટાફ વાળા એટલે નવડાયા પછી બેઠા અમે બહાર બેઠા કે હવે એમને ખવડાવત તો 1 સેકન્ડમાં ઢળી પડ્યા એક્સપાયર થઈ ગયા સીધા હવે અહીંયા ચોખ્ખા થવા જ આવ્યા હતા એટલે આવા ઘણા બધા કિસ્સા બનતા હોય તો આપણને હૃદય રમી જાય અને ઉપરવાળાએ આપણને નિમિત્ત બનાવ્યા આ સંસ્થા જોડે 30 ગાડીઓ છે મેં 40 વર્ષ પત્રકાર રહ્યો ખેડા જિલ્લા પત્રકાર સંઘ બધાને પણ મૂકી દીધું હતું છેલ્લા 10 વર્ષથી સોશિયલમાં પડ્યું માત્ર આ જ કરવાનું અને અંતરથી બહુ આનંદ આવે છે કે આ બધા નથી કરવા મેં એટલે નૈનાબેને પણ આજે કેટલા વાગ્યા 8 વાગ્યા અહીંથી એમનું ઘર છે પાછું 80-90 કિલોમીટર થાય પાછું જવાનું છે એ પણ છેલ્લે પણ મેં 6-6:30 થયા કદાચ આવક ના આવે પાછા પણ એમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ કે આટલા આપણા માટે સમય કાઢ્યો વિરેન્દ્રભાઈનો પણ ખાસ આભાર માનીએ છીએ અમારા બહુ જૂના મિત્ર છે ધવલભાઈને ઘણી વખત કેટલા વખત કહ્યું હું જ્યારે મળું ત્યારે પણ એમણે પણ પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવીને આવ્યા છે આ દીકરાનું ઘર આપણું જ છે એટલે જ્યારે પણ આવો વેલકમ આપણા મધ્યપ્રદેશના શિક્ષણ મંત્રી એકવાર આવ્યા હતા આપણે ઇલેક્શનમાં આવ્યા ત્યારે પણ બહુ ગદગદી થઈ ગયેલી એમને કહું કરી શકતા એટલે ફરી એકવાર આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું તમારો પણ આભાર માનું છું તમે હોત તો આ સંસ્થા છે બરાબર છે ને બોલો ભારત માતા કી વંદે માતરમ ઓકે હવે ધીરે ધીરે તમે સોરી આ તો જે મૂવમેન્ટ ધવલભાઈ આવો ધવલભાઈ ભારત માતા કી એક દાદા આવી જાઓ વિરેન્દ્ર સ્વાગત કરું વીણાબેન એ કશો દેખાય